Morning, dear students. As I have seen in the previous video, the role of three parties regarding the consumer welfareness, role of business, role of government, and role of consumer. So the ultimate intention of all the parties, the consumer must be satisfied. They should not be disappointed. They should not be cheated or looted. Is the main motto of this. All the parties involved, what have we seen in the previous class. And now in this class today we are going to see various acts passed by the government in favor of consumer well-being. As we studied earlier, the government should pass an immediate effective acts and thereby to stop all these illegal dealings and thereby they protect the consumer welfareness and so on. About that, when, where and what are all the acts so far passed by the government in the parliament. Being a commerce student, just here it is given as consumer legislation one sub-unit, but in a higher studies college level you are going to learn about each act under one separate lesson about each one act. So like that BL படிக்கிறாங்களம்மா lawyers, advocate and the mari about each act one on lesson. How much more you are going to learn, just think over here. Just mere the headline, the meaning of the name of that act and when that act was passed alone given. Okay, let me proceed a few things now. What's there? 1. Indian Contract Act of 1872. Please note in mind that contract. Again, in the forthcoming lesson in commerce, we too also have some more things as per this Contract Act. So, as per the Contract Act, this act, why? Because listen, about these are all acts may be asked in one word answer. This act was passed in the year dash. அப்படின்னு கூட கேட்டுவாங்க. அதனால keep that year when that particular act was passed. Okay, man? Good. So, as per that act, what both the buyer and seller, what they agreed, they have to obey it, they have to follow it. No one should break the contract. On that particular date, the amount to be paid na pay பண்ணி ஆகணும், settle பண்ணி ஆகணும். Goods must be in this person, that particular person only. அப்பதான் either party will accept, otherwise the suffered party will file a case. Okay, so they should follow as per this act. Good. Second, the Sale of Goods Act 1930. அதெல்லாம் பார்த்துங்க, காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹையர் ஸ்டடியில் ஆஃபன் ஆல் திஸ் ஆக்ட் வில் கம். ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகும்போதுமா ஆக்ட் வித் இயர் definitely will come and one lesson more things going to learn. So as per this act, what the consumers will be protected against the sellers to not to give some wrong guarantees or warranties. இல்லைம்மா சொல்லுவான், நம்ம டிவிலையும் கூட அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்க்குறோம்லம்மா, அந்த ஒரு சின்ன குழந்தை அம்மா அந்த பொண்ணு ப்ராக்டிஸ் போகும்போது அந்த ஹெமம் சோப்பை கொடுத்து விடுவாங்க. அது கொடுத்து விட்டால் அது சேஃப்டி அந்த பொண்ணுக்கு. அதை இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொமோட் பண்ண அப்படிங்கிறக்காக செய்கிறானா, பட் அந்த இன்டென்ஷன் இஸ் ட்ரூவம்மா. வி கேனாட், நோபடி கேன் பிலீவ். அதை நினச்சி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு பொண்ணு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது இல்லை கிரவுண்டுக்கு வாக்கிங் போகும்போது ஒரு சோப்பை கொடுத்து விட முடியுமா? நோ. அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ராங் இன்ஃபர்மேஷன் should not be given. Then next, Essential Commodities Act of 1955. As per this act, அந்த செல்லர்ஸ் இருக்கிறாங்களா, நேற்று நம்ம சொன்னோம்ல, எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் கன்சூமர், த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்கேர்சிட்டி. அந்த குட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு குடோனில் பதுக்கி வச்சுட்டு நோ ஸ்டாக் அப்படின்னு போகும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வி நீட் மோர் திங்ஸ், மோர் டிமாண்ட்ங்கிற போதுமா ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ப்ரைஸ்
நம்மளே அந்த ப்ரைஸை ஹைக் பண்ண மாதிரி ஆகி விட்டுருவான். எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, அவன் 100 சொன்னாலும் வாங்குவோம், 150 சொன்னாலும் வாங்குவோம், அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டுருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி அதை அவன் செய்யக்கூடாது. ப்ளீஸ் நோட் இன் மைண்ட் as per this act. Then next, அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் கிரேடிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆக்ட். இந்த ஆக்ட் பிரகாரம் பாஸ்ட் ஆன் 1937. ஏன்னா நம்மளுக்கு உயிர் மூச்சே நம்மளுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் தான் இல்லைம்மா. அவங்க என்ன தமிழ்லையும் கூட சொல்லுவோம், அந்த விவசாயிகள் சேத்துல காலை வைக்காத நம்ம சோத்தில் கையை வைக்க முடியும் இல்லையா. அதெல்லாம் சும்மா பேசிக்கிறதாம்மா. இன்றைக்கி யார் விவசாயம் மதிக்கிறாங்க, விவசாயத்தை யார் மதிக்கிறாங்க? சும்மா அதெல்லாம் விவசாயினாவே ஒரு இலக்கார மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க. பட் as per that act, the sellers should not sell the agriculture products at highest price. ஓகேவா? this should be very normal, but the quality should not be compromised. good quality of. இப்போ கூட ரீசெண்டாக மீடியாவில் பார்த்தோம், அக்ரிகல்ச்சர் சொசைட்டியில் வாங்கின நெல்லே கொண்டு விதைக்கு முளைக்கு போட்டிருக்கிறான். முளைச்சி வரும்போதே எல்லாமே பயிரில் சரியாக முளைக்கவே இல்லை இல்லையாம்மா. அந்த மாதிரி நிறையா அந்த மாதிரிலாம் டூப்ளிகேட் எடுத்து கொடுத்துட்டான். அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது. தென் நெக்ஸ்ட், த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் அடல்ட்ரேஷன் ஆக்ட் 1954. இதுதான் எந்த குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அது லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி இது ஹெல்த்துக்கு எதாவது அஃபெக்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடுது. அதனால தான் இந்த நூடுல்ஸில் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியில் பேன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. உங்களுக்கு அதான் பிடிக்கும், சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு அதை கவர்மெண்ட்டே ஸ்டாப் பண்ண வச்சுட்டாங்க, பேன் பண்ணிட்டாங்க. அந்த மாதிரி as per this act, they should not supply this type of food item which are harmful to the people. Then weight and measurement act of 1976. as per this act, அந்த வெயிட் போகிறோம் இல்லைம்மா, 1 kgனா 1 kg கரெக்டாக இருக்கணும். நம்ம அடிக்கிற மீடியாவில் படத்துலையும் கூட பார்ப்போம். அந்த ஏதோ ஒரு படத்தில் அர்ஜுன் கூட கண்டுபிடிக்கணுமா, அந்த தராசு கீழே ஒரு மெட்டலில் வச்சுருவான், இல்லைம்மா ஒரு மேக்னெட்டை வச்சுட்டு அந்த பொருள் 1 கிலோ போட்டானா அதில் 1/2 கிலோ தான் நிற்கும். அப்படிலாம் லெசர் வெயிட்மெண்ட் போட்டு மக்களை ஏமாற்றக்கூடாது as per this act. தென் நெக்ஸ்ட்மா, ட்ரேட்மார்க் ஆக்ட் ஆஃப் 1999. அந்த கம்பெனியோட பேரை மிஸ்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி போடக்கூடாது. இப்போ ஆச்சி மிளகாத்தூள், ஆச்சி மிளகா அந்த பொடி இந்த பண்ணுவது, அதே மாதிரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த கவரை வாங்கி அந்த லேபிள் வாங்கி ஒட்டிட்டு அனுப்பிச்சிடக்கூடாது. அவன் தெரிஞ்சுன்னா அவன் கேஸ் போட்டுருவான். தென் த காம்படிஷன் ஆக்ட் 2002. there must be competition. Okay, no competition means no advertisement means no business. Okay, but the competition must be healthy-ஆ இருக்கணும். எப்படி இருக்கணுமா, அவன் 2 வீலரில் போனான்னா நம்ம 4 வீலர் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். that will be the competition. healthy competition, everybody will accept it legally. நம்மளே நடந்து போகிறோம், அவன் எப்படா 2 வீலரில் போகலாம் அப்படின்ட்டு அவன் 2 வீலரை பஞ்சர் பண்ணிடக்கூடாது. அது அன்ஹெல்தி காம்படிஷன், இல்லீகல் தாட். அந்த மாதிரி இது செஞ்சிடக்கூடாது. தென் நெக்ஸ்ட்டு, த இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ISI அப்படின்னு சொல்லுவான். அதாவது அந்த குட் குவாலிட்டி அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ் ப்ராடக்ட் இருக்கிறது ஒரு ISI அக்மார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம்லம்மா. எஸ், அந்த ISI அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு அதை ப்ரூவ் பண்ணாத தே வில் கிவ் அஸ் தட் சர்டிஃபிகேட். தென் த ட்ரக்ஸ் அண்டு மேஜிக் ரெமடிஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் 1954. அந்த ட்ரக்ஸ் ஐட்டமெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, அதெல்லாம் வரக்கூடாது. அதெல்லாம் as per this act they should not show this one. Then the drugs and cosmetics act of 1940. அந்த மாதிரி அந்த ட்ரக்ஸ் ஐட்டம் அந்த காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ் அது மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருந்தாங்க கூட அதில் they should not harm the consumers. இது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இல்லை வேறு எது ப்ராப்ளம் சைடு எஃபெக்ட் வந்துடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், த ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்ட் ஆஃப் 2006. அதாவது ஒன்ஸ் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்னால் அதை கரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும், இந்த கரெக்ட் டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அது சேஃபாக அந்த குட் கண்டிஷன் இருக்கும்போது அதை கன்சூமருக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறது மார்க்கெட் கொண்டு வரணும். தென் த ப்ரிவென்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன். இதெல்லாம் as per the act அந்த மாதிரி பொல்யூஷன்லாம் வரக்கூடாது. அப்படி வந்தாலும் அது பொதுமக்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். த பப்ளிக் லைபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட். அது பிறகு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனாவோ அவங்களுக்கு இமீடியட் ரெமெடி என்ன, ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அவங்க இமீடியட் ரெமெடி என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், த நர்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்டு சைக்கோட்ரோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1985.
இதை வந்து இந்த போதைப் பொருள் சொல்கிறோம்லம்மா, இந்த கஞ்சா அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? பட் ஃபார் சம் drugs for medical purpose that will be allowed. Okay ba? So these are all various act passed in the respective years. All will be asked in one word answers. Please note in mind. And next, what now we are seeing the Consumer Protection Act of 1986, in short COPRA nu solluvom. Idama the milestone in consumer affairs, consumer welfareness. Out of what we have seen, nearest to 10-15 act passed right from 1872 till 1985. Even more than thousands and thousands of acts were passed earlier. But all those acts not given that much protection to the beneficiary consumers, suffered parties. But this act, 1986, what they passed, on a famous act, that's what it is called as milestone in consumer affairs. So as per this act, so many things have taken place and the consumers were protected to maximum extent. Okay, so all those things, as what we have seen, the lack of consumer unity, the consumer awareness, idella central government also passed so many acts, keeping in mind in 1986 to protect the consumers welfareness. The government of India passed one act, and this act came from 14/4/87. When it came into effect அப்படின்லாம் கேட்பாங்க பார்த்துங்க. அதில் அகைன் ஸ்லைட்டை சேஞ்ச் பண்ணி 1993 திரும்ப அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க. சிம்பிளி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் COPRA. ஸோ as per 1986, which act safeguard the consumers against defectiveness and deficient service and other malpractice, as we studied already. Okay, even we can take the case in the court and finally the court will give its decision, judgment in favor of consumer suffered party. Okay, so all the department will come under this act. Even recent vanduma it applicable to public sector, financial and cooperative enterprises. Even மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் கூட ஏதோ தப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க, அடிக்கொருக்க பார்க்குறோம்லம்மா, ஒரு விரலை கட் பண்ணிட்டாங்க, இல்லை ஒரு நகத்தை கட் பண்ணிட்டாங்க, அந்த ட்வின்ஸ் பிறக்கும்போது அதை கட் பண்ணும்போது கையும் சேர்த்து கட் பண்ணிட்டாங்க, மீடியில் பார்க்குறோம்லம்மா, அதுக்கெல்லாம் கன்சூமர் கோர்ட்டில் we can seek any remedy. So medical department also recently they included in this category. Okay, so this act will apply to all the goods and services. Okay, so as per this act what we can do is it will help us to form 3 important forums அப்படின்னு சொல்லுவோம். 3 important forums. அது எப்படி இருக்குன்னா, we must prove that the loss we incur due to this deficiency of services or defectiveness in the goods. அவன் அந்த மாதிரி 2 நாளில் சர்வீஸ் பண்ணி தரேன்னு சொன்னால் சரிட்டு வாங்கிட்டு போனால் வரல, அதனால் எங்களுக்கு ஒரு லாஸ் ஆயிடுச்சு. இல்லை இந்த குட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் குட்ஸ்னு சொன்னால் சரி வாங்கிட்டு போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது இந்த அது ஒரு டூப்ளிகேட் ஐட்டம், அதை போட்டு அந்த மெஷினில் அதை ஃபிட் பண்ணி ஓட்டும் போது அதனால மற்ற மெஷினில் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ டோட்டலி வி இன்கர் ஹெவி லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் லாஸ் அப்படின்னு அதை ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்படி ப்ரூவ் பண்ணால் தான் வி கேன் கிளைம் காம்பன்சேஷன். ஸோ திஸ் ஆக்ட் which advise the government to form 3 councils அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஐ மீன் 3 forums சொல்லுவோம். அட் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஒரு கவுன்சில் ஃபோரம், ஸ்டேட் லெவலில் அண்ட் நேஷனல் லெவலில். ஓகே, ஆல் தீஸ் கவுன்சில்ஸ் அண்ட் ஃபோரம்ஸ் ஐ மீன் கோர்ட்டுமா இன் ஆர்டினரி வேர், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், ஸ்டேட் கோர்ட் அண்ட் நேஷனல் கோர்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லைம்மா, அந்த மாதிரி தீஸ் கோர்ட் வேர் ஃபார்ம்ட் அஸ் பர் திஸ் ஆக்ட். அண்ட் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஸ்டேட் and this act which help us to seek remedy from any illegal things. About these 3 forums in the next forthcoming lesson we are going to see in detail. Now let me teach something about this COPRA 1986, the features. So it helps the consumer, those who suffer, those who lose any income, any money, suppose due to some wrong medicines, wrong food items which affect their health, the consumers can claim compensation. And
So the sellers also must be double the time, so very careful as per this site, otherwise they will meet the court அப்படிங்கனால. So that it promises to supply good quality of products. Okay ba, so it helps the consumers to fight against any wrong advertisement which misguide them. And also the consumer can ask what's the original price, what's the correct price, they can demand everything. And the consumer can demand the regular supply of the things as per this act. And also goods can be supplied correct weight, இல்லைம்மா அந்த 5 kg வாங்கினா கரெக்டாக 5 kg அங்கே இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ which generally helps the consumer in all the social evils of the unscrupulous business people. Okay, that much so essential of this act. Next, importance னு பார்க்கும்போதுமா, so our grievances, our problem, we can take this to this as per the asthma to these 3 forums, and thereby we will be getting some remedy. Okay mama. Then next, objectives of this act னு பார்க்கும்போதுமா, so the same thing, protection of consumers against market of goods which are hazard, which are dangerous to our health. இதெல்லாம் as per this act we can stop to sell the things which are very dangerous to our health. And quality, correct, good quality, price, everything will be correct only as per this act. Then அந்த மாதிரி ஒரு அன்ஹெல்தி காம்படிஷன் வர மாதிரியோ இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்கேர்சிட்டி வர மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே அந்த பிஸ்னஸ் பீப்புள் தே cannot do. அப்புறம் this as per that which educate us about our position, our rights, our role, how we can fight against this, it help us. Thereby we are able to get all the things in a correct price, in ordinary normal price, so automatically we are able to lead our life so happily. And about all these things, about these 3 forums in the forthcoming chapters in detail we are going to learn. Okay, good. See, the next very very important, these things all we studied in college only, caveat emptor. And சொன்னமா, as a businessman we can tell anything and everything. Why do you believe it? Being an educated person, being an alert consumer, you no need to believe, no need to agree with us. It's our freedom, we can fix any price, we can tell anything about our product. அந்த மாதிரி சொல்லிடுவான். அதனால you must be very careful. I mean buyers should be very careful. நான் சொல்கிறது நீ நம்பணும் அவசியம் இல்லை. நான் சொன்னால் இப்போ ஒரு காரே விற்கிறோம்னா நீ வாங்கிட்டு போயிட்டு ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட கொண்டு போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இஃப் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைன் தான் யூ கேன் பை த கார். அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் சொன்னேன் நீ வாங்கிட்டு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு வந்து ஒரு 1 day 2 daysல நீ சரியில்லை வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையர்ஸ் மேலேயே கன்சூமர் மேலேயே சார்ஜ் பண்ணிட்டு போயிடுவான். பை டெல்லிங் யூ மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல், பி அவேர் அப்படின்ட்டு போயிடுவான். திஸ் இஸ் வாட் ஐ கால் கேவிட் எம்டார். பட் அட் த சேம் டைம் அப்படி சிம்பிளாக என்ன வேணால் சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆயிரும் சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதுலேயும் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது எப்படின்னா, இப்போ ஒரு பழைய மெக்கானிக்கிட்டோ இல்லை ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் காரோ இல்லை பைக்கோ 2 வீலரோ எதுவும் வாங்கினோம்னா அதை வாங்கிக்கொண்டு நம்ம தெரிஞ்ச மெக்கானிக்கிட்ட காமிச்சு இது நல்லா இருக்கா சார், இந்த ரேட் சொல்கிறாங்க, இன்றைக்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த இயர் இந்த குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ், இந்த வெஹிக்கிள் ப்ரொடியூஸ், இதை வாங்கலாமா, இது ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டு இஃப் யூ சாட்டிஸ்ஃபைட் we can buy. ஓகேவா? அப்படி வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க கூட அதில் சப்போஸ் இஃப் எனி ப்ராப்ளம் எகெயின் கம்ஸ்னா த செல்லர் நீட் நாட் பி ரெஸ்பான்சிபிள். நம்மளால தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்கினா செல்லர் கிளியராக சொல்லிட்டான். பட் அட் த சேம் டைம் we are buying one car from showroom, நியூ கார். அதில் வாங்கிட்டு வந்து 1 மாதம் 1 வாரம் 1 வருஷத்தில் இந்த மாதிரி ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா here the seller cannot escape by charging the buyer only responsible. They cannot do it. Previous caseல second hand items-னால நம்ம தெரிஞ்ச வாங்குறதுனால seller no need be responsible and the buyer will be responsible. Buyer must be careful. But new item we bought from showroom just now, new arrival, அப்படி இருக்கும்போது the seller cannot escape. அதனுடைய எக்ஸம்ஷன். Okay, good. This is caveat emptor. Then next,
caveat venditor அப்படிங்க ஜஸ்ட் குவைட் ஆப்போசிட். இப்படியே அவன் செல்லர் சொல்லிட்டு போயிட்டான்னா வாங்கின பையர் தெருவில் போக வேண்டியதான் இல்லைம்மா. எதுக்கு எடுத்தாலும் பையர் நீ தான் ரெஸ்பான்சிபிள், நீ தான் பார்த்துக்கணும்னா நீ சொன்னதான் நான் நம்பினேன் அப்படின்ட்டு. அது இன்னும் சொல்ல போனால் அமெரிக்காவிலாம் இட்ஸ் மோர் பவர்ஃபுல் நவ். திஸ் ஓல்ட் சேயிங் கம்ப்ளீட்லி தே ரிமூவ் and the new saying what is called let the seller also must be so very careful. They should not misguide by giving wrong promise. Okay mama, அதனால nowadays the seller also must be very very careful. They should not keep any prohibited item, any outdated item, any unhealthy items which are harmful to the health of the people. அதனால seller also must be very careful. Okay, good. With that, dear students, this lesson is over and the rest of things we are going to continue in the next class. So as usual, after watching this video ma, just you write on this one, the features of consumer protection act of 1986 or 10 points கொடுத்துக்கலாம். You learn this and write on test and take photo and send to me. Okay, with that I would like to finish this class. The rest of things going to see next class. Okay, see you, bye.